કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 6માં ગણિત વિષયની આપણી પ્રશ્ન બેંક આધારિત જે એકમ કસોટી તારીખ 31/8/2024 અંતર્ગત લેવામાં આવી છે તેના પેપરનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈએ। જેમાં પ્રશ્ન નંબર મિત્રો 1 છે, યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી જવાબ આપવાના છે। विद्यार्थी मित्रों खास तमे जो अपनी चैनल में नवा आवेला होय तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानो पण न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 6 ना तमाम वीडियोનું सोल्यूशन मोकली सकीए। प्रश्न 1 जेमा 101 2584 210 9423 मांथी खाली सौथी नानी संख्या छे। हवे आपणाने ख्याल ज आवी जाय कि 101 छे ए सौथी नानी संख्या छे એટલે ए ऑप्शन साचो आवे। एवी रीते 9, 7, 1, 4 अंको वडे बनती 4 अंकनी मोटामां मोटी अने नीचे पैकी संख्या कई छे तो आपणे मित्रों एने चढ़ता उतरता क्रम में गोठवी दीए तो 9, 7, 4, 1 आवशे એટલે કે 9741। त्रीजू छे 3640 अंको वडे बनती 4 अंकनी नानामां नानी संख्या तो ते छे 3046। 4 5 अंकनी सौथी मोटा मोटी संख्या तो मित्रों 99,999। 5 4 अंकनी सौथी नानामां नानी संख्या तो ते 1000 है। 6 4 अंकनी सौथी मोटी संख्या में 1 उमेरता कई संख्या मळे तो मित्रों 9,999 में 1 उमेरीए तो 10,000 आवे बराबर। 7 5,27,864 भारतीय संख्या पद्धति मुजब अल्पविरामનો उपयोग કરી દર્શાવવો હોય તો નીચે પૈકી કયો વિકલ્પ સાચો છે? તો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ 5 લાખ પછી 27,000 અને 864 આવી રીતે આપણે લખવું પડે, જેના માટે એ વિકલ્પ સાચો છે। આઠમો છે 1 મિલિયન બરાબર ખાલી જગ્યા તો મિત્રો 1 મિલિયન એટલે 10 લાખ થાય। નવમો પ્રશ્ન છે 1 લાખ બરાબર 10,000 તો 1 लाख बराबर खाली गया 1000 तो अहींया थशे 100,000। हवे आगळ वात करीशुं। 10मो छे 4 गुण्या 10,000 वत्ता 3 गुण्या 1,000 वत्ता 9 गुण्या 100 वत्ता 0 गुण्या 10 वत्ता 4 गुण्या 1 एटले तो सौ प्रथम आपणे 4 ने लई लेवानी, पछी 3 ने लई लो, पछी 9 संख्या, पछी 0 संख्या, पछी 4 संख्या तो आ जे संख्या बनी ए आवशे जे छे 43,904। 11मो छे मित्रों 28,721 में 2 नी दरेक स्थान किंमतनो सरवाळो शुं मळे तो मित्रों ते मळे छे बराबर। अहींया 2 छे अने 2 अहींया छे बराबर, एटले के एक तो दशक में छे अने एक छे 10,000 में एटले 10,000 में एटले 20,000 थया अने दशक में छे 20 थया तो 20,020 थशे। बीजू छे 12मो केटला सेंटीमीटर थी 1 मीटर बने छे तो मित्रों 100 सेंटीमीटर थी 1 मीटर बने। 13 चोखा खरीदवा बजार में जाइए त्यारे आपणे तेने खालिया एकम में खरीदीए छीए तो एने किलोग्राम में खरीदीए। 14 9,05,41,000 ने 9,05,41,000 ने अंक में लखीए तो नीचे पैकी क्यू साचुं छे तो 9,00,00,000 आपणे 5,41,000 आ रीते लखाय। 15 58,423,202 ने अंक में लखीए तो आवी रीते लखाय ने। प्रश्न 2 एमां पण मित्रों विकल्प स्वरूपे प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। पहलू छे कई प्राकृतिक संख्यानी पहली प्राकृतिक संख्या मळती नथी तो 1। बीजी प्राकृतिक संख्या में शून्य ने समावता कई संख्यानो समूह मळे छे तो पूर्ण संख्यानो। 3 नीचेनामांथी कयुं विधान साचुं छे तो दरेक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होय छे। 4 सौथी नानी पूर्ण संख्या कई तो 0। 5 नीचेनामांथी कई संख्या पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं तो 0। 6 संख्या रेखा पर जमणी बाजुनी संख्याओं डाबी बाजुनी संख्याओं करता केवी होय तो जमणी बाजुनी संख्या मोटी होय। 7 सौथी नानी प्राकृतिक संख्या कई है तो 1। 8 10,000 नी तरत पहलानी संख्या तो 9,999। 9 8,999 नी तरत पछीनी संख्या तो 9,000। 10 99 नी तरत आगळ अने तरत पाछळनी संख्यानो सरवाळो केटलो थाय तो 197। 11 नीचेना पैकी कयो विकल्प करवाथी आ साचो बनशे तो अहींया मित्रों छे बराबर, कारण के जे संख्या मोटी है अहींया 56,893 है 56,983 एटले आपणे अहींया शुं करवुं पड़शे आपणे गेटर लेस देन मित्रों करवा पड़शे बराबर। बी
મોટી સંખ્યા હંમેશા પાંખડા છે એ ખુલ્લા રહે છે, યાદ રાખવાની ચાવી. 12 ખાલી જગ્યા સિવાયની પ્રત્યેક પૂર્ણ સંખ્યાનો એક પૂર્વવર્તી હોય છે તો 0. 13 ખાલી જગ્યા સિવાયની પ્રત્યેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો એક પૂર્વવર્તી હોય છે તો 1. અહીંયા મિત્રો ખાસ 99ની તરત આગળ એટલે 98 આવે, 99ની તરત પાછળની સંખ્યા એટલે 100, તો અહીં 198 મિત્રો થાય. બરાબર, આ વિકલ્પ બી છે એ સાચો આપણો રહેશે. બરાબર, ચાલો 14 9998 અને 10,000 વચ્ચે આવતી સંખ્યા તો 9999 આવે. 15 1008 અને 1010 વચ્ચે આવતી સંખ્યા તો 1009 આવે. પ્રશ્ન 3 યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી જવાબ આપવાના છે. જેમાં મિત્રો નીચેનામાંથી કઈ અવિભાજ્ય કે વિભાજ્ય સંખ્યા નથી તો 1. બીજું, અવિભાજ્ય સંખ્યાના અવયવોની સંખ્યા કેટલી તો 2. 1 અને સંખ્યા પોતે. 3 જે સંખ્યા માટે તેના બધા અવયવોનો સરવાળો તે સંખ્યા કરતાં બમણો થાય તો તે સંખ્યાને શું કહેવાય? તેને વિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. 4 15થી નાની કેટલી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે તો 6. 5 નીચેનામાંથી કઈ એકમાત્ર બેકી અવિભાજ્ય સંખ્યા છે તો 2. 6 10 અને 25નો સામાન્ય અવયવ કયો છે તો 5. 7 નીચેનામાંથી કઈ વિભાજ્યની ચાવી દ્વારા સંખ્યાની વિભાજ્યના એકમના અંક દ્વારા નક્કી થાય તો મિત્રો 2, 5 અને 10. બરાબર. 8 નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા અવિભાજ્ય છે? અવિભાજ્ય એટલે જેને ભાગી ન શકાય તે 37, બાકીની સંખ્યાઓને ભાગી શકાય. 9 10 અને 19નો ગુસ્સા જણાવો તો 1 જ થશે. બરાબર. પ્રશ્ન 4 નીચેના દાખલાઓ ગણવાના છે. મિત્રો અહીંયા તમે જોશો કે શાળામાં 4 દિવસ માટે એક પુસ્તક પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું. કાઉન્ટર પર પહેલા, બીજા અને ત્રીજા દિવસે વેચવામાં આવેલા ટિકિટોની સંખ્યા અનુક્રમે 2105, 2923 અને 3050 છે. તો ત્રણેય દિવસમાં વેચવામાં આવેલી ટિકિટની કુલ સંખ્યા, તો અહીંયા આપણે સરવાળો સીધો જ કરવો પડે તો જ આપણને જવાબ મળે. બરાબર. 2105 પછી 2923 અને 3050, આનો મિત્રો સરવાળો કરી નાખો. 5 ને 3 8. બરાબર. 5 6 7, 9 ને 1 10 ની 0 વધી 1, 2 2 2 4 ને 5, 5 ને 3 8, તો 8078 છે એ એનો મિત્રો જવાબ આવશે. એટલે કે 8078 કુલ પુસ્તકો હશે. તો આવી રીતે આપણે એના જવાબો આપવાના છે. ચાલો મેં શું કરવાનું છે એની વાત કરી લઉં કે જો બીજો પ્રશ્નમાં શું કરવાનું છે. તો એક મશીન એક દિવસમાં સરેરાશ 2945 એટલે કે 2945 સ્ક્રૂનું ઉત્પાદન કરે છે. તો માર્ચમાં 2006માં કેટલા સ્ક્રૂનું ઉત્પાદન થયું કહેવાય? હવે મિત્રો માર્ચની અંદર તમે જોશો તો 30 દિવસ નહીં પરંતુ 31 દિવસ આવે છે. તો 2945 ગુણ્યા આપણે 31 કરવા પડે. તો 31 કરશો એટલે જે જવાબ આવશે એ મિત્રો માર્ચનું ઉત્પાદન કહેવાશે. ત્રીજું, એક બોક્સમાં દવાઓ ભરેલ છે. દરેક બોક્સનું વજન 4 કિલોગ્રામ 500 ગ્રામ છે. 800 કિલોની ક્ષમતાવાળા એક વાનમાં કેટલા બોક્સની ભરી શકાય? હવે અહીંયા એક બોક્સની દવાઓ છે, એમાં દરેક બોક્સનું વજન કેટલું તો કે ભાઈ 4 કિલો 500 ગ્રામ. બરાબર. 800 કિલોની ક્ષમતાવાળો એક વાનમાં કેટલા બોક્સ ભરી શકાય? આ મિત્રો આપણે આને જો ગ્રામમાં ફેરવી નાખીએ તો 4500 ગ્રામ થાય અને 8000ને આપણે 800 કિલો છે એને ગ્રામમાં ફેરવીએ તો અહીંયા થઈ જશે આપણી આ સંખ્યા. હવે આને નાને ભાગી નાખો. 0 0 ઉડી ગયા, 0 0 ઉડી ગયા. અહીંયા વધ્યા 8000, આ વધ્યા 45. તો 8000 ને 45 વડે ભાગી નાખશો, જે જવાબ મળશે એ આપણો મિત્રો અહીંયા જવાબ થશે, બોક્સ થશે. તેવી રીતે મિત્રો એક શર્ટ બનાવવા માટે 2 મીટર 15 સેમી કાપડ જોઈએ. 40 મીટર કાપડમાંથી કેટલા શર્ટ બનાવી શકાય? તો હવે આપણે આનું શું કરવું પડે? તો આને મિત્રો 2 મીટર 15 સેમી છે તો એને સેન્ટીમીટરમાં ફેરવવા પડશે. તો 215 સેન્ટીમીટર છે, અહીંયા 40 છે મીટર, તો એને પણ સેન્ટીમીટરમાં ફેરવો તો અહીંયા 40,000 સેન્ટીમીટર થાય. હવે આને આપણે મિત્રો ભાગી દઈએ તો જવાબ મળી જશે. બરાબર. કેટલું કાપડ વધશે એ પણ જવાબ મળી જાય. ચાલો આગળ જોઈશું. એક વેપારી પાસે 80,125 રૂપિયા છે. તેમણે રૂપિયા 800નો એક દેવા 50 રેડિયો સેટ ખરીદ્યા હોય તો ખરીદી પછી તેની પાસે કેટલા રૂપિયા બાકી રહેશે? હવે વેપારી પાસે કેટલા રૂપિયા છે તો 80,125. 800નો એક એવા 50 રેડિયો. હવે 8 × 5 = 40. બરાબર. 8 × 5 = 40 અને 2 એટલે કે 40,000.
તો પછી તેના પાસે કેટલા રૂપિયા બાકી રહેશે, બરાબર? તો અહીંયા 40,000ના રેડિયો ખરીદ્યા, તો 80,000માં 40 બાદ કરો તો 40,125 રૂપિયા શું હશે અને પાસે બાકી રહેશે, બરાબર ને? આટલા રેડિયો ખરીદ્યા છે. ચાલો 6, એક પાત્રમાં 5 લીટર 500 મિલી જ્યુસ ભરેલું છે, તો તેમાંથી 50 મિલી ક્ષમતા ધરાવતા કેટલા કપ ભરી શકાય? હવે મિત્રો 50 મિલીનું કીધું છે, તો અહીંયા શું કરવું પડે? તો આપણે મિત્રો 5,500 બરાબર આટલા મિલી છે, બરાબર? એમાંથી 50 મિલી કપ, એક કપ 50નો ભરાય છે, બરાબર? તો હવે 550ને આપણે 5 વડે ભાગી દેવા પડશે, બરાબર? તો જે જવાબ મળશે એ અહીંયા મળી જશે, બરાબર? 550ને તમે 5 વડે ભાગો, 5 એકા 5, 0 ઉપરથી ત્યારે 5, અહીંયા પણ 5 એકા 5, 0 ઉપરથી, બરાબર? અહીંયા 0 તો ઉપરથી ભાગ નહીં ચાલે, એટલે 110 કપ છે એ ભરાશે, બરાબર? તો આનો જવાબ આવશે 110 કપ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે તમારે પણ દાખલાઓ ગણવાના છે, બરાબર? પ્રશ્ન 5માં પણ મિત્રો આવા જ દાખલાઓ છે, અલગ અલગ પ્રકારના, જે તમારી જાતે ગણવાના રહેશે. ખાસ મિત્રો આ દાખલાઓ તમે ગણજો એટલે તમને આવનારી તમારી પરીક્ષામાં પણ ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, બરાબર? અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.